नमस्कार मित्रों, आज આપણે ધોરણ 10 સામાજિક વિજ્ઞાન પ્રકરણ 12 કુદરતી સંસાધનો વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે। મિત્રો આગળ આપણે પ્રકરણ 1 થી લઈને 7 ના વિડિયો બનાવ્યા, જેમાં મિત્રો આપણા ભારતના જે સાંસ્કૃતિક વારસા વિશે આપણે અભ્યાસ મેળવ્યો, જેમાં મિત્રો અનેક સાંસ્કૃતિક વારસાના સ્થળો, ત્યારબાદ આપણે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે ભારતીય વારસા વિશે અભ્યાસ કર્યો, ત્યારબાદ મિત્રો આપણે સાહિત્યિક વારસા વિશે અભ્યાસ કર્યો। હવે મિત્રો પ્રકરણ નંબર 8 માં આપણે કુદરતી સંસાધનો વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે। મિત્રો આગળ આપણે જે વિડિયો બનાવ્યા તેની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલ છે, તમે જઈને જોઈ શકો છો। અને મિત્રો આગળ આપણે ધોરણ 6 થી લઈને 9 સુધીના વિજ્ઞાન અને સામાજિક વિજ્ઞાનના બંને સત્રના બધા પાઠના વિડિયો બનાવેલ છે, જેની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલ છે, તમે જઈને જોઈ શકો છો। અને મિત્રો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મારી ટેલિગ્રામ ચેનલ લિંક પર આપેલ છે, તમે જઈને જોઈન કરી શકો છો। હવે મિત્રો આપણે પાઠ શરૂ કરીએ। संसाधन द्वारा मानवीनी जरूरियातो थोड़ा घना अंशे के पूरेपूरी संतोषी शकाय छे। मित्रों, कुदरत में हजारों तत्वों पड़ेला छे, पण तेने आपणे संसाधन न कही शकीए। आ तत्वों त्यारे ज संसाधन कहेवाय ज्यारे मानवी तेना विशिष्ट ज्ञान कौशल्य द्वारा उपयोग में लेवाय। मित्रों, तेने आपणे विशिष्ट ज्ञान द्वारा तेने उपयोग में लीए त्यारबाद तेने संसाधन कही शकाय। अन्य रीते मित्रों कहीए तो जे वस्तु पर आपणे मानवी आश्रित के निर्भर होय, जेनाथी मनुष्यनी जरूरियातो पूरी थाय अने मानवी पासे तेनो उपयोग करवानी शारीरिक के बौद्धिक क्षमता होय, तेने मित्रों आपणे संसाधनों कहीए छीए। आ मुजब कोईपण वस्तु मानव जरूरियातो पूरी करवा उपयोग में लेवाय ते संसाधन बनी जाय छे। एटले मित्रों मानवीनी जरूरियात पूरी करवा माटे जे वस्तु वपराय मित्रों तेने आपणे संसाधन कही शकाय। प्राचीन समय में जमीन में दटायेली खनिजोनी मानवीने जानकारी न हती मित्रों, त्यारे ते संसाधनों न हता, परंतु आजे तेनी उपयोगिता अने खनन प्रविधिओना विकासथी मानव जीवन माटे मित्रों ते अत्यंत जरूरी बन्या अने कुदरती संसाधन में उपयोगिता अने कार्य करवानी योग्यता बंने गुणधर्मों होवा जरूरी छे। कुदरत, मानव अने संस्कृति त्रणेयनी परस्पर प्रक्रिया द्वारा ज मित्रों संसाधन बने छे। जेमां संसाधनना उपयोग विषे मित्रों आपणे चर्चा करीए तो संसाधनों आपणे विविध रीते उपयोगी छे। मानव जीवनना दरेक तबक्के मित्रों कोई ने कोई भूमिका आपने ध्यान में आवे छे। खेती प्रवृत्ति थी उद्योग प्रवृत्ति सुधीनी मित्रों तमाम प्रवृत्तिओ छेवटे प्रत्यक्ष के परोक्ष रीते कुदरती संसाधनों पर अवलंबे छे। मित्रों जेमां मित्रों वधारे विगतो जाणीए तो संसाधन खोराक तरीके मानवीनी खोराकनी जरूरियातो विविध संसाधनोमांथी पूरी थाय छे। मित्रों कुदरती रीते थता फळो, खेती द्वारा सापडता जे विविध खाद्य पाको, पालतू प्राणीओ द्वारा प्राप्त थती दूध अने तेनी बनावटो तथा मांस, जलाशयोमांथी मळता माछली अने अन्य जलचरो, मधमाखी द्वारा बनावेल मध वगैरह मित्रों जे खाद्य सामग्री तरीके उपयोग में आपणे लईए छीए, जे कुदरती संसाधन छे। मित्रों त्यारबाद संसाधन काचा मालनो स्त्रोत, जेमां जंगलमांथी प्राप्त थती विविध चीजों, खेती द्वारा उपलब्ध थती सामग्री, पालतू पशुओथी प्राप्त ऊन, पछी मित्रों चामड़ा अने मांस, खनिज, अयस्क वगैरह मित्रों चीजों जे अपने अनेक उद्योगों अने काचा माल ने मित्रों ते काचा माल माटे जरूरी है, काचा माल बने छे। मित्रों संसाधनों शक्ति संसाधनों तरीके जेमां आपणे कोळसा, पेट्रोलियम, कुदरती वायु वगैरह ईंधन तरीके उद्योग अने घर वपराश में बणतर तरीके वापरीए छीए। मित्रों वળી सूर्यप्रकाश, पवनों, समुद्र मोजा, भरती ओट अने जळधोध वगैरह थकी पण आपणे ऊर्जा प्राप्त करीए छीए। मित्रों त्यारबाद संसाधनों प्रकार विषे मित्रों माहिती मेळवीए तो संसाधनों नीचे मित्रों आपणे वर्गीकृत करवामां आवे छे, जेमां मित्रों तेना 3 वर्गमां मित्रों तेने वर्गीकृत करवामां आवे छे। तेमां पहेલું છે માલિકીના આધારે, બીજું છે પુનઃપ્રાપ્યના આધારે અને ત્રીજું છે વિતરણ ક્ષેત્રના આધારે। पण અહીં मित्रों मालिकीनी दृष्टिए संसाधनना प्रकार आ मुजब पड़े छे, ते विगत कोष्टकनी मददथी आपणे समजीए। जेमां मित्रों मालिकीनी दृष्टिए पहेલું आपणे व्यक्तिगत संसाधन, तो कोई व्यक्ति के परिवारनी मालिकीनुं होय मित्रों ते संसाधन, जेमां आपणे जमीन, मकान तेने संसाधन तरीके लखीए। जे मित्रों कोई मालिकीनुं होय, जे कोई व्यक्ति पासेनी मालिकीनुं होय मित्रों। त्यारबाद राष्ट्रीय संसाधन, तो कोईपण देश के प्रदेशनी सार्वजनिक संपत्ति होय मित्रों, तेमां लश्कर, आंतरराष्ट्रीय व्यापार आवी शके। અને વૈશ્વિક સંસાધનમાં મિત્રો આપણે સમગ્ર દુનિયાની ભૌતિક અને અભૌતિક એવી તમામ સંપત્તિનો જેનો ઉપયોગ માનવ કલ્યાણમાં થતો હોય, તો જેમાં મિત્રો વિશ્વના બધા જ રાષ્ટ્રોની સહિયારી માલિકીના સંસાધનનો સમાવેશ થાય છે।
ત્યારબાદ મિત્રો સંસાધનને વિતરણના આધારે તેના પ્રકાર આ મુજબ પડે છે. તો તેમાં પહેલું છે મિત્રો સર્વસુલભ સંસાધન. તો વાતાવરણમાં રહેલા ઉપયોગી વાયુઓ છે મિત્રો જે સર્વસુલભ સંસાધન છે, જે ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન વગેરે મિત્રો વાયુઓ. ત્યારબાદ સામાન્ય સુલભ સંસાધનો, તો સામાન્યપણે મળે તેવા, તો ભૂમિ, જમીન, જળ, ગોચર મિત્રો તે સામાન્ય સુલભ સંસાધન છે. વિરલ સંસાધનો, તો તેમાં મિત્રો આપણે જેના પ્રાપ્તિ સ્થાનો મર્યાદિત હોય તેવા મિત્રો, તે અમર્યાદિત હોતા નથી વિરલ સંસાધનો, જેમાં મિત્રો કોલસો, પેટ્રોલિયમ, તાંબુ, સોનું, યુરેનિયમ વગેરે અને મિત્રો ખનિજોનો પણ સમાવેશ થાય છે, વગેરે ખનિજોનો સમાવેશ થાય છે. જે મિત્રો આ પ્રમાણે આપણે કોલસો, યુરેનિયમ જોયા તે પ્રમાણે મિત્રો ખનિજોનો સમાવેશ થાય છે. એકલ સંસાધન, તો તેમાં દુનિયાના ભાગ્યે જ મિત્રો 1 કે 2 સ્થળો જોવા મિત્રો આપણે મળી આવતા ખનિજો, તે મિત્રો કોઈ પણ 1 કે 2 સ્થળોએ જોવા મળે છે. તો તેમાં મિત્રો ક્રાયોલાઇટ ખનિજ જે માત્ર મિત્રો ગ્રીનલેન્ડમાં જ મળી આવે છે તેનું ઉદાહરણ છે. કોષ્ટકમાં જોઈને મિત્રો 2 પ્રકારની આપણે વિગત સમજ્યા તમે, જેમાં સંસાધનોના અન્ય રીતે પણ વિભાગો પાડી શકાય, જેમાં મિત્રો નવીનીકરણીય અને અનવીનીકરણીય એવા 2 ભાગ પાડી શકાય છે. કેટલાક સંસાધનો પોતાની મેળે જ મિત્રો ચોક્કસ સમયમાં વપરાશી હિસ્સાની પૂર્તિ કરે છે અથવા તે અખૂટ છે. જંગલો, સૂર્યપ્રકાશ, પશુ પક્ષીઓ વગેરે આ વર્ગમાં આવે છે મિત્રો, તેને આપણે નવીનીકરણીય સંસાધનો કહેવાય છે. જ્યારે અનવીનીકરણ સંસાધનો, જે સંસાધનો એકવાર વપરાયા પછી મિત્રો પુનઃ ઉપયોગમાં લઈ શકાતા નથી અથવા તેને ફરીવાર આપણે બનાવી શકતા નથી કે નજીકના ભવિષ્યમાં તેનું નિર્માણ અશક્ય છે, જેમ કે મિત્રો ખનિજ, કોલસો, પેટ્રોલિયમ, કુદરતી વાયુનો સમાવેશ આ વર્ગમાં આપણે કરી શકાય. ત્યારબાદ છે મિત્રો સંસાધનોનું આયોજન અને સંરક્ષણ. માનવીની જરૂરિયાતો મિત્રો અમર્યાદિત છે અને તેની સામે સંસાધનો છે તે મર્યાદિત છે. છેલ્લા 100 વર્ષમાં મિત્રો વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે અસાધારણ વિકાસ થયો અને વસ્તીમાં મિત્રો ભયંકર વિસ્ફોટ આવ્યો. તેના કારણે મિત્રો સંસાધનોનો ઉપયોગ ખૂબ જ વધી ગયો છે અને આ પરિસ્થિતિ વિશે ગંભીરતાથી નહીં વિચારીએ તો મિત્રો ભવિષ્યમાં તેના માઠા પરિણામો ભોગવવા આપણે તૈયાર રહેવું પડશે. તે માટે આપણે તેનું સંરક્ષણ કરવું તે આપણી મિત્રો ફરજ છે, તેનું સંરક્ષણ કરવું જોઈએ અને તેનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરવો જોઈએ મિત્રો. સંરક્ષણ શબ્દનો મિત્રો સીધો સંબંધ સંસાધનોની અછત સાથે જોડાયેલો છે. વર્તમાનમાં જે રીતે મિત્રો દોહન થતું રહ્યું છે તે પ્રકારે સંસાધનોનું આડેધડ દોહન અને મિત્રો અવિવેકભર્યો વપરાશ જો ચાલુ રહેશે તો મિત્રો તે વિકાસ અને વર્તમાન જીવન સ્તર જાળવી રાખવા માટે મિત્રો લગભગ સ્વપ્નવત થઈ જશે મિત્રો. તે મિત્રો વિકાસપૂર્ણ, વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરવો જોઈએ તેનો મિત્રો. તેનું સંરક્ષણ અને પુનઃ ઉપયોગ જેવી બાબતોમાં મિત્રો તેમાં સમાવેશ છે. સંસાધનના આયોજન અને સંરક્ષણ માટેની જરૂરી બાબતોની વિગતવાર સમજીએ મિત્રો, જેમાં સૌપ્રથમ સૌથી પહેલાં કોઈ એક દેશ કે પ્રદેશને એક એકમ ગણી તેના ઉપયોગમાં લેવાયેલા હજુ વણ વપરાયેલા કે સંભવિત સંસાધનોની ઉપલબ્ધિ અને વિશેષતા બાબતે જાણકારી મેળવવી જોઈએ મિત્રો. તેની ઉપલબ્ધતા વિશે આપણે માહિતી મેળવવી જોઈએ. જે સંસાધનોનું પ્રમાણ મર્યાદિત કે અનવીનીકરણ હોય છે મિત્રો, જે મર્યાદિત સંસાધનો છે તેનું વૈજ્ઞાનિક ઢબે દોહન કરવું જોઈએ અને તેનો વપરાશ અનિવાર્ય હોય ત્યાં જ કરવો જોઈએ. જે સંસાધનોની માત્રા વધારી શકાય તેના વિકાસ માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ મિત્રો. જે વધારી શકાય તેના વિકાસ માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, થાય એટલો વધુ ઉપયોગ કરવો જોઈએ મિત્રો. જે સંસાધનો વર્તમાનમાં સૂંઘા કે સહજ ઉપલબ્ધ હોય તેને વેડફવાને બદલે મિત્રો ભાવિ જરૂરિયાત માટે મિત્રો કરકસર સાચવવા જોઈએ. જે મર્યાદિત માત્રામાં ઉપલબ્ધ છે તેવા સંસાધનો જાળવી રાખવા તકનીકી વિકાસ દ્વારા તે વૈકલ્પિક સ્ત્રોતને શોધ લાંબા ગાળે મિત્રો વધારે ફાયદાકારક છે. સંસાધનોના સંરક્ષણ માટે તંત્ર દ્વારા જરૂરી કાયદા કે નિયમો બનાવી તેનું અમલીકરણ કરાવવું જોઈએ. નાગરિકોને સંસાધનના વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ માટે મિત્રો જોડાયેલી તમામ બાબત અંગે વાકેફ કરી જનજાગૃતિ કેળવવી જોઈએ. જમીન નિર્માણ વિશે ચર્ચા કરીએ તો સામાન્ય રીતે ભૂસપાટીનું ઉપલું પડ જે વનસ્પતિ ઉગે છે મિત્રો તેને આપણે જમીન તરીકે ઓળખીએ છીએ. જમીન પૃથ્વીના પોપડા પરના અનેકવિધ કણોથી બનેલું એક પાતળું પડ છે. એમાં ખનિજો, ભેજ, હ્યુમસ, સેન્દ્રિય તત્વો તથા હવા વગેરેનો મિત્રો મળેલા છે. તેમાં જમીન માટીની નીચે તેમાં મૂળ ખડક સ્તરો આવેલા છે. જમીનનું નિર્માણ મૂળ ખડકોને ખવાણ અને ધોવાણથી મિત્રો મળતા તેનું પદાર્થોથી થાય છે, જેમાં જૈવિક અવશેષો, ભેજ અને હવા મળે છે. અન્ય રીતે મિત્રો કહીએ તો જમીન ખનિજો અને જૈવિક તત્વોનું કુદરતી મિશ્રણ છે મિત્રો. આ 2 તત્વોનું મિશ્રણ છે જેમાં ખનિજ અને જૈવિક તત્વો છે જે
તેના મિશ્રણથી જમીન આપણે તેનું મિશ્રણ છે તેમ કહી શકાય, અને તેમાં વનસ્પતિના વૃદ્ધિ અને વિકાસ કરવાની ક્ષમતા છે. ત્યારબાદ છે મિત્રો જમીન. પૃથ્વીના પોપડાની સૌથી ઉપરની સપાટી કે પડ જેને આપણે જમીન કહીએ છીએ, તેમાં વનસ્પતિના વૃદ્ધિ અને વિકાસને જરૂરી એવા મિત્રો ખનિજ દ્રવ્યો અને જૈવિક દ્રવ્યો આવેલા હોય છે. જોકે તેનું પ્રમાણ બધી જમીનમાં એકસરખું હોતું નથી મિત્રો. આમ જમીનને એટલે સેન્દ્રિય પદાર્થયુક્ત ઝીણા કણોવાળો પોચો ખડક પદાર્થ જે આપણે કહી શકીએ મિત્રો, અર્થાત ભૂપૃષ્ઠ પરના માતૃ ખડક અને વનસ્પતિ દ્રવ્યોના મિશ્રણથી બનતા અસંગઠિત પદાર્થોનું પડ કે સપાટી. મૂળ ખડકોને મિત્રો ઘસારણ અને ધોવાણના પરિબળોને તોડી તેનો બારીક ભૂકો બનાવે, અને આ ભૂકાને મિત્રો કે ચૂર્ણ વનસ્પતિ તથા જીવજંતુઓના વિઘટન કે સડવાથી બનેલા સેન્દ્રિય તત્વો તેમાં ઉમેરાય છે. આ સેન્દ્રિય તત્વો વનસ્પતિના વિકાસમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે મિત્રો. જમીન નિર્માણના સમયગાળાના સંદર્ભે તે આબોહવાની અસર એટલી મહત્વપૂર્ણ અને વ્યાપક હોય છે કે તે આબોહવાળા પ્રદેશમાં વિભિન્ન પ્રકારના ખડકોમાંથી બનતી જમીન લાંબા સમયગાળે એક જ પ્રકારની હોય છે. એટલે કે એક જ પ્રકારના માતૃ ખડકોમાંથી ભિન્ન ભિન્ન આબોહવાથી બનનાર જમીન અલગ અલગ પ્રકારની હોય છે. જે મિત્રો આબોહવા પ્રમાણે તે જમીન હોય છે જે અલગ અલગ પ્રકારની હોય છે. જમીનના પ્રકાર, તેના રંગ, આબોહવા, માતૃ ખડકો, કણરચના, ફળદ્રુપતા જેવી બાબતોને ધ્યાનમાં રાખી પાડવામાં આવે છે મિત્રો. જેમાં જમીનના પ્રકાર વિશે મિત્રો હવે ચર્ચા કરવાની છે આપણે. જેના મિત્રો અહીં તમે યાદ રાખવું જરૂરી છે કે જમીનના પ્રકાર, તેના રંગ, આબોહવા, માતૃ ખડકો, કણરચના, ફળદ્રુપતાની જેવી બાબતોને ધ્યાનમાં રાખી તેના પ્રકાર પાડવામાં આવે છે. અને હાલમાં મિત્રો આપણે જમીનના પ્રકારમાં ભારતીય કૃષિ સંશોધન પરિષદ ICAR, ઇંગ્લિશમાં મિત્રો તેને કહેવામાં આવે છે કે ICAR, જે ભારતીય કૃષિ સંશોધન પરિષદ છે, જેના દ્વારા ભારતની જમીનને મિત્રો 8 પ્રકારમાં વહેંચવામાં આવી છે. જે પૈકી પર્વતીય જમીન અને જંગલ પ્રકારની જમીન, જે આપણે પર્વતીય ક્ષેત્રમાં જુદી જુદી ઊંચાઈએ જોવા મળે છે. તેમાં મિત્રો પહેલી છે કાંપની જમીન, બીજી છે રાતી અને લાલ જમીન, ત્રીજી છે કાળી જમીન, ચોથી છે લેટેરાઇટ જમીન, પાંચમી છે રણ પ્રકારની જમીન, છઠ્ઠી છે પર્વતીય જમીન, સાતમી છે જંગલ પ્રકારની જમીન, અને આઠમી છે મિત્રો દલદલ કે પેટ પ્રકારની જમીન, જેના ઇંગ્લિશ નામ પર તમે જોઈ શકો છો. જેમાં મિત્રો સૌપ્રથમ આપણે કાપની જમીન, જે એલ્યુવિયલ સોઇલ આપણે કહીએ છીએ ઇંગ્લિશમાં, જેના વિશે અભ્યાસ કરીએ. આ પ્રકારની જમીન મિત્રો ભારતના કુલ ક્ષેત્રફળના લગભગ 43% ક્ષેત્રફળમાં આવેલ છે મિત્રો. આ યાદ રાખવું, જે 43% ભાગમાં આ પ્રકારની જમીન આવેલ છે, જે કાપની જમીન આપણે કહીએ છીએ. પૂર્વમાં બ્રહ્મપુત્રા ખીણથી શરૂ કરી પશ્ચિમમાં સતલુજ નદી સુધીનું ઉત્તર ભારતનું મેદાન, દક્ષિણ ભારતમાં નર્મદા, તાપી, મહાનદી, ગોદાવરી, કૃષ્ણા અને કાવેરી ખીણ પ્રદેશ, અને તે પૈકી મહાનદી, ગોદાવરી અને કૃષ્ણા અને કાવેરીના મુખ ત્રિકોણ મિત્રો પ્રદેશમાં આ પ્રકારની જમીન આપણે આવેલી છે. અને કાપની જમીનનું નિર્માણ નદીઓ દ્વારા નિરક્ષિત કાપને આભારી છે. આ જમીનમાં મિત્રો પોટાશ, ફોસ્ફરિક એસિડ અને ચૂનાનું પ્રમાણ વધારે જોવા મળે છે મિત્રો. આ પ્રકારની જમીનમાં જે આ 3 તત્વોનું પ્રમાણ વધારે હોય છે, જ્યારે નાઇટ્રોજન અને હ્યુમસની માત્રા ઓછા પ્રમાણમાં હોય છે. જો આ જમીનમાં મિત્રો કઠોળ વર્ગના પાક લેવામાં આવે તો તે નાઇટ્રોજનની સ્થિરતાનું પ્રમાણ વધારી શકાય છે. અને આ પ્રકારની જમીનમાં મિત્રો ઘઉં, ચોખા, શેરડી, શણ, કપાસ, મકાઈ, તેલીબિયા વગેરે પાકો લેવાય છે. જે મિત્રો તમે અહીં જોઈ શકો છો ભારતના નકશામાં, તે ભારતની જમીનના મુખ્ય પ્રકારો છે મિત્રો. જે મેં પીળો રંગ જોવો છો તે કાપની જમીન છે, કેટલા ભાગમાં આવે તો કાપની જમીન. ત્યારબાદ કાળો રંગ છે તે કાળી જમીન છે મિત્રો. લાલ રંગ છે તે રાતી જમીન. જે અલગ અલગ કલરના મિત્રો તમે જોઈ શકો છો, જે જમીનના પ્રકાર, જે ભારતના નકશામાં મિત્રો આ પ્રકારની જમીનો આપેલ છે. જે ભાગમાં મિત્રો અલગ અલગ કલરમાં આપેલ છે જમીનો, તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો મિત્રો. હવે મિત્રો રાતી અથવા લાલ જમીન વિશે ચર્ચા કરીએ, જે રેડ સોઇલ કહેવામાં છે. રાતી અથવા લાલ જમીન ભારતના કુલ ક્ષેત્રફળના લગભગ 19% ક્ષેત્રફળમાં આવેલ છે, 19% ભાગમાં આવેલ છે મિત્રો. દક્ષિણ દ્વીપકલ્પમાં તમિલનાડુથી માંડીને મિત્રો ઉત્તર બુંદેલખંડ સુધી, અને પૂર્વમાં મિત્રો રાજમહેલની ટેકરીઓની પશ્ચિમમાં કચ્છ સુધી તે વિસ્તરેલ છે મિત્રો. તમે જોઈ શકો છો કચ્છ સુધી તે છે રાતી અથવા લાલ જમીન, તમે જોઈ શકો છો અહીં નકશામાં. રાજસ્થાનમાં કેટલાક વિસ્તારમાં આ પ્રકારની જમીન જોવા મળે છે મિત્રો. અને આ જમીનમાં ફેરિક ઓક્સાઇડની હાજરીને તેને કારણે મિત્રો તેને લાલ રંગ બને છે મિત્રો.
અહીં તમે તેનો મિત્રો આકૃતિ પર જોઈ શકો છો રાતી જમીનની. તથા તે મિત્રો નીચે જતા પીળા રંગમાં ફેરવાય છે. આ જમીનમાં મિત્રો ચૂનો, કાંકરા અને કાર્બોનેટ મળી આવતા નથી. મોટાભાગે આ જમીનમાં મેગ્નેશિયમ અને ફોસ્ફેટ, નાઇટ્રોજન અને પોટાશની ઉણપ જોવા મળે છે. આ પ્રકારની જમીનમાં મિત્રો બાજરી, કપાસ, ઘઉં, જુવાર, અળસી, મગફળી, બટાટા વગેરેના પાક લેવાય છે. આ પ્રકારની રાતી જમીનમાં મિત્રો યાદ રાખવા પાકના નામ. ત્યારબાદ છે મિત્રો કાળી જમીન, જે બ્લેક સોઇલ કહેવામાં આવે છે. કાળી અથવા રેગુર જમીન ભારતના કુલ ક્ષેત્રફળના લગભગ 15% ક્ષેત્રફળમાં આવેલ છે. મિત્રો આ ક્ષેત્રફળના મિત્રો ટકા પર યાદ રાખવા જરૂરી છે, જે 15% ભાગમાં આવેલ છે. આ જમીનનો ઉદ્ભવ મિત્રો દખણના લાવાના પથરાવાથી થયો છે. મિત્રો સમગ્ર મહારાષ્ટ્ર, પશ્ચિમી મધ્યપ્રદેશ, આંધ્રપ્રદેશનો અને કર્ણાટકનો કેટલોક ભાગ મિત્રો તેમાં આ પ્રકારની જમીન આવેલ છે. ગુજરાતમાં સુરત, ભરૂચ, નર્મદા, વડોદરા, તાપી અને ડાંગ જિલ્લાની જમીન આ પ્રકારની છે. જેમાં મિત્રો લોહ, ચૂનો, કેલ્શિયમ અને પોટાશ, એલ્યુમિનિયમ અને મિત્રો મેગ્નેશિયમ કાર્બોનેટનું પ્રમાણ વધુ જોવા મળે છે. અને આ મિત્રો તેની ફળદ્રુપતા પર સારી ગણાય છે. જે ભેજ સંગ્રહ શક્તિ ઘણી વધારે હોય છે અને તેને ભેજ સુકાય ત્યારે તે મિત્રો ફાટો કે તિરાડો પડી જાય છે. તે તમે જોઈ શકો છો અહીં તિરાડો મિત્રો જમીનમાં, કાળી જમીનમાં. અને આ પ્રકારની જમીનમાં મિત્રો કપાસ, અળસી, સરસવ, મગફળી, તમાકુ અને અડદ જેવા કઠોળ પાક લેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ છે મિત્રો લેટેરાઇટ કે પડખાઉ જમીન. આ જમીનનું નામ મિત્રો લેટિન ભાષાના શબ્દ લેટર એટલે કે મિત્રો ઈંટ પરથી પડ્યું છે. મિત્રો તેને લેટર કહેવામાં આવે છે. લેટિન શબ્દમાં તેને ઈંટ તરીકે આપણે ગુજરાતીમાં ઈંટ કહીએ છીએ. જે તેના પર લાલ રંગ લોહ ઓક્સાઇડને કારણે હોય છે. અને આ જમીન ભીની થાય ત્યારે માખણ જેવી મુલાયમ અને સુકાય ત્યારે મિત્રો સખત બને છે. ભીની હોય ત્યારે મિત્રો મુલાયમ અને સુકાય ત્યારે સખત બને છે. ભારતીય દ્વીપકલ્પીય ઉચ્ચ પ્રદેશોના ઊંચાણવાળા ભાગોમાં વિકસિત થયેલી જોવા મળે છે. આ જમીન મિત્રો ઉચ્ચ પ્રદેશમાં આ જમીન જોવા મળે છે. આ પ્રકારની જમીનમાં મુખ્યત્વે લોહ તત્વ, પોટાશ અને એલ્યુમિનિયમનું પ્રમાણ વધારે જોવા મળે છે. અને આ જમીન ઓછા ફળદ્રુપ હોય છે અને પણ તેમાં મિત્રો ખાતરો નાખીને કપાસ, ડાંગર, રાગી, શેરડી, ચા, કોફી, કાજુ વગેરેના પાક લેવાય છે. આ જમીનને મિત્રો પડખાઉ જમીન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, યાદ રાખવું. ત્યારબાદ છે રણ પ્રકારની જમીન. આ જમીન સૂકી અને અર્ધ સૂકી આબોહવાવાળી પરિસ્થિતિઓમાં જોવા મળે છે. આ જમીન રેતાળ અને ઓછી ફળદ્રુપ હોય છે. મિત્રો તેમાં ફળદ્રુપતા ઓછી હોય છે અને તેમાં દ્રાવ્ય ક્ષારોનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. આ પ્રકારની જમીન રાજસ્થાન, હરિયાણા, દક્ષિણ પંજાબના કેટલાક વિસ્તારમાં જોવા મળે છે. ગુજરાતના આ પ્રકારની મિત્રો જમીન કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતના ભાગમાં અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં પણ આવેલી છે. ત્યારબાદ છે મિત્રો પર્વતીય જમીન. મિત્રો જે રણ પ્રકારની જમીનમાં જે સિંચાઈની સુવિધાથી બાજરી અને જુવારનો પાક લેવાય છે. ત્યારબાદ છે પર્વતીય જમીન. જે આ પ્રકારની જમીન મિત્રો હિમાલયની ખીણો અને ઢોળાવાળા ક્ષેત્રોમાં જે 2700 મીટરથી 3000 મીટર સુધીની ઊંચાઈ પર જોવા મળે છે. જે મિત્રો આ યાદ રાખવું, જે 2700 મીટરથી 3000 મીટર સુધીની ઊંચાઈ પર આ પ્રકારની જમીન હોય છે, જે પર્વતીય જમીન આપણે તેને કહેવાય છે. તેનું સ્તર પાતળું અને અપરિપક્વ હોય છે. અસમ, દાર્જિલિંગ, ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ પ્રદેશ અને કાશ્મીરમાં આવેલી છે આ પ્રકારની જમીનો. અને જેમાં મિત્રો વૃક્ષોના વિસ્તાર પ્રકારના જમીન મિત્રો જોવા મળે છે. જેમાં હિમાલયના સામાન્ય ઊંચાઈના ભાગોમાં દેવદાર, ચીડ અને પાઇપના વૃક્ષો જોવા મળે છે. ત્યારબાદ છે જંગલ પ્રકારની જમીન. જે આ પ્રકારની જમીન હિમાલયના શંકુદ્રુમ જંગલોમાં જે 3000 મીટરથી 3100 મીટરની ઊંચાઈ વચ્ચે સહ્યાદ્રી, પૂર્વ ઘાટ અને મધ્ય હિમાલયના તરાઈ ક્ષેત્રોમાં આવેલી છે. આ મિત્રો વૃક્ષના ખરેલા પાંદડાથી ભૂસપાટી ઢંકાયેલી હોય છે અને તે પાંદડા સડવાથી સેન્દ્રિય દ્રવ્યોનું પ્રમાણ વધવાથી જમીનોનો ઉપરનો ભાગ મિત્રો કાળો બને છે. અને જે જમીન તળના મિત્રો નીચેના તરફ જતાં તે ભૂરો લાલ રંગમાં ફેરવાય છે. અને આ જમીનમાં મિત્રો ચા, કોફી ઉપરાંત મિત્રો તેજાના ઉપરાંત મિત્રો ઘઉં, મકાઈ, જવ, ડાંગર વગેરેના પાકો લેવાય છે. ત્યારબાદ છે મિત્રો દલદલ કે પીટ પ્રકારની જમીન. આ પ્રકારની જમીન ભેજવાળા વિસ્તારમાં જૈવિક ખાતરોના મિત્રો જૈવિક પદાર્થોના સંચયથી વિકસે છે. જે વર્ષા ઋતુ દરમિયાન આ જમીન મિત્રો પાણીમાં ડૂબેલી હોય છે અને પાણી ઓસરતા તેમાં ડાંગરની ખેતી કરવામાં આવે છે. આ પ્રકારની ખેતી મિત્રો આ પ્રકારની જમીન આપણે ઓડિશા, પશ્ચિમ બંગાળ, તમિલનાડુના કિનારાના ભાગો, ઉત્તર બિહારનો મધ્ય ભાગ અને ઉત્તરાખંડના અલમોડા જિલ્લામાં જોવા મળે છે.
ત્યારબાદ છે મિત્રો જમીનનું ધોવાણ. ધોવાણ એટલે મિત્રો જમીનના કણોનું ગતિશીલ હવા કે પાણી દ્વારા એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે સ્થળાંતરિત થવું. અન્ય રીતે મિત્રો કહીએ તો ઉપલા જમીનનું કણોનું મિત્રો ઝડપથી કુદરતી બળો દ્વારા અન્યત્ર સ્થળાંતર જવું, એટલે કે મિત્રો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ તેનું સ્થળાંતર થવું, અને તેને આપણે જમીનનું ધોવાણ કહીએ છીએ. જે કણોનું મિત્રો જે પથ્થરોનું ધોવાણ થવું અને એક જગ્યાએથી બીજા સ્થળે જવું, તેને આપણે મિત્રો જમીનનું ધોવાણ કહેવામાં આવે છે. તેની ઉપર બનતા મિત્રો વર્ષો લાગ્યા છે. તેના જમીનના મિત્રો કણો જે ભારે વરસાદ કે તોફાની પવનોથી થોડા દિવસોમાં ખેંચાઈ જાય તો ખેત ઉત્પાદન ઘટે છે અને પળની જાળવણી ખેતી માટે અત્યંત જરૂરી છે. મિત્રો જે પળની જાળવણી ખેતી માટે અત્યંત ઉપયોગી છે અને તેના કારણે મિત્રો સારો પાક ઉગે છે. પરંતુ જમીનના ધોવાણથી મિત્રો તે પાકને પણ નુકસાન થાય છે. તેથી જમીન ધોવાણ અટકાવવું જોઈએ આપણે. તેથી જમીન ધોવાણ અટકાવવાના ઉપાયોમાં મિત્રો જમીન પર ચરાણ પ્રવૃત્તિઓને નિયંત્રણમાં લેવી જોઈએ. ઢોળાવવાળી જમીનોમાં સમોચ્ચય રેખીય જે પગથિયાની તરાહથી વાવેતર કરવું જોઈએ. પડતર જમીનમાં વૃક્ષોનું વાવેતર કરવું જોઈએ. મિત્રો જે પડતર જમીન હોય ત્યાં વૃક્ષોનું વાવેતર કરવાથી તેનું ધોવાણ અટકે છે. પાણીના વહેડા પડેલા હોય ત્યાં મિત્રો આડબંધ બનાવવા જોઈએ અને પાણીનો વેગ ધીમો પાડવા ઢાળવાળા ખેતરોમાં ઊંડી ખેડ કરવી જોઈએ. જે આડબંધની જોઈ શકો છો મિત્રો આ પ્રકારે કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ છે મિત્રો ભૂમિ સંરક્ષણ. ભૂમિ સંરક્ષણ એટલે જમીનનું ધોવાણ રોકીને જમીનની ગુણવત્તા જાળવવી. તે મિત્રો જે જમીનનું ધોવાણ રોકીને તેની ગુણવત્તા જાળવવા માટે મિત્રો ભૂમિનું સંરક્ષણ તેને કહેવાય છે. જમીન સંરક્ષણનો સીધો સંબંધ માટી કણોને પોતાની મૂળ જગ્યાએ જાળવી રાખવા સાથે છે. દુનિયામાં વિવિધ જગ્યાએ જે તે સ્થાન તે અને સમસ્યાને અનુરૂપ ઉપાયો પ્રયોજવામાં આવે છે. મિત્રો તે અહીં તમે જોઈ શકો છો મિત્રો કે સપાટી પરથી વહેતું પાણી સીધું મિત્રો નીચે આવે છે ત્યારે તે ઝડપથી ધોવાણ થાય છે મિત્રો જમીનનું. અને બીજી બાજુ તમે જોઈ શકો છો ઢોળા ઉપર કરેલા સમોચ્ચય ક્યારીઓમાં રોકાતું પાણી. તેથી મિત્રો અહીં ક્યારીઓમાં પાણી રોકાઈ જાય છે, તેથી મોટાભાગનું પાણી તેમાં જ સંગ્રહ થઈ જાય છે. ત્યારબાદ નીચે તમે જોઈ શકો ઝડપથી વહેતું પાણી જે જમીનમાં મિત્રો ખૂબ જ ઓછું ઉતરે છે. અને ભૂમિ સંરક્ષણની પદ્ધતિઓ છે આ પ્રકારે મિત્રો ધોવાણ પર આપણે રોકેલું પાણી જે ધીમે ધીમે જમીન પર ઉતરીને ભૂગર્ભ જળને સ્તરને ઊંચું લાવે છે. મિત્રો આ પ્રકારે તમે જોઈ શકો છો આકૃતિમાં. અને જો મિત્રો ભૂમિનું સંરક્ષણ ન થાય તો તેનાથી પૂરની શક્યતાઓ વધતા જાનમાલની મિત્રો સલામતીને જોખમ ઊભા થાય છે. અને આ મિત્રો તેથી ભૂમિ સંરક્ષણ અત્યંત આવશ્યક છે. તેથી આપણે ભૂમિ સંરક્ષણના ઉપાયોની ચર્ચા કરીએ. જેના પેલું છે મિત્રો જંગલોના આચ્છાદનને કારણે તેના મૂળ જમીન કણોને જકડી રાખે છે, તેથી જંગલોનો વધારો કરવો જોઈએ મિત્રો. ત્યારબાદ છે નદીના કોતરો અને પહાડી ઢોળાવો પર વૃક્ષારોપણ કરવું. વૃક્ષો વાવવા જોઈએ. રણની નજીકના ક્ષેત્રોમાં વાતા પવનોને રોકવા વૃક્ષોની હારમાળા ઉગાવી. નદીઓના પૂરને અન્ય નદીઓમાં વાળીને મિત્રો કે સૂકી નદીઓ ભરી અંકુશમાં લેવા જોઈએ. અને અનિયંત્રિત ચરણથી પહાડોની જમીનનું સ્તર ઢીલું પડે છે, તેથી તેને અટકાવવું જોઈએ. તમે મિત્રો સીડીદાર ખેતરો જોઈ શકો છો અને ક્ષિતિજ સમાંતર ખેડ જોઈ શકો છો મિત્રો જે ઢોળાવવાળું છે, જે ઢાળવાળું છે મિત્રો જોઈ શકો છો. જેમાં ક્ષિતિજ સમાંતર ખેડ જે સીડીદાર ખેતરો જેવી પદ્ધતિ આપણે અપનાવવી જોઈએ મિત્રો. આ પ્રકારના ખેતરોની આપણે આ પદ્ધતિ અપનાવવી જોઈએ. ફળદ્રુપતા ગુમાવી બેઠેલી જમીનમાં પુનઃ સેન્દ્રિય પદાર્થોનું આપણે ઉમેરણ કરવું જોઈએ, તેથી મિત્રો તેની ફળદ્રુપતા વધે. ઉપરોક્ત ઉપાયો કરવાથી મિત્રો જમીનનું સંરક્ષણ કરી શકાય છે. જમીનનું સંરક્ષણ આજની તાતી જરૂરિયાત છે મિત્રો. તેના સંરક્ષણ માટે સરકાર, સમાજ અને લોકોએ સહિયારા પ્રયાસો કરવા જોઈએ મિત્રો. તેથી મિત્રો જમીનનું સંરક્ષણ થઈ શકે, તેનું ધોવાણ અટકે અને મિત્રો આપણે વધુ પાક ઉગાડી શકીએ. મિત્રો અહીં આ પાઠ પૂરો થાય છે. જો તમને વિડીયો સારો લાગે તો મિત્રો વિડીયોને જરૂર લાઈક કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન દબાવી દેવું, તેથી હું જ્યારે વિડીયો મૂકું ત્યારે તમને નોટિફિકેશન મળી જશે. અને મિત્રો આગળ આપણે ધોરણ 6 થી લઈને 9 સુધીના બંને સત્રના બધા પાઠના વિડીયો બનાવેલ છે, જેની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલ છે, તમે જઈને જોઈ શકો છો. અને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં
ડિસ્ક્રિપ્શનમાં અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલની લિંક આપેલ છે, તમે જઈને ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી શકો છો. વિડીયો જોવો બદલ ધન્યવાદ મિત્રો.